Hello, good evening friends. Welcome to the pharmacy channel. In this channel we have discussing about the life cycle of a malaria. So in this figure you have seen the complete life cycle of a malaria. So this is the complete malaria cycle. In this figure this is the infected person and this is the non-infected person and this is the mosquito, non-infected mosquito. When this non-infected female Anopheles mosquito bite to the infected person, then the infected person through this parasite enter to the blood of a non-infected mosquito. When this parasite enter to the non-infected mosquito, then the mosquito can be infected. Then this infected mosquito bite to the non-infected person. When this mosquito bite to the non-infected person, then this mosquito release the parasite into the blood of a non-infected person. Then this all process can be done in a two-stage wise. First the liver and then the blood cells. Then this infected mosquito through a person's blood enter to the body of a non-infected person. Then this mosquito enter to the liver of a person. When this mosquito enter to the liver of a person, then the mosquito will damages to the liver of a person. In this way the mosquito can be enter to the person body. Then firstly the liver and then the red blood cell, it can be damages or infected with this mosquito. When this mosquito can be release the parasite into the red blood cell of a person, then the person's red blood cell can be infected, or when they are infected they changes their color or they can be colorless. In this way this complete malaria cycle will be continue. In this way the mosquito can be a bite to the second person, can bite to the third person. In this way the cycle can be completed. So we have seen this malaria cycle in a figure wise. We can discuss this malaria cycle in also in the explanation form. So we have discussing. So we are discussing in the explanation form. So the malaria can be caused by a bite of a female Anopheles mosquito. तर मॉस्किटो मुळे आपल्याला मलेरिया होतो. तर केव्हा होतो तो? जेव्हा आपल्याला फीमेल ॲनाफेलस मॉस्किटो बाईट करतो. सेकंड काय तर मलेरिया स्प्रेड व्हेन अ मॉस्किटो बिकम्स द इन्फेक्टेड विथ द डिसीज. म्हणजेच मलेरिया आपल्या बॉडीमध्ये केव्हा स्प्रेड होतो? तर तो स्प्रेड होतो जेव्हा बिकम्स द इन्फेक्टेड. जेव्हा तो इन्फेक्ट होतो तेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये मलेरिया हा स्प्रेड होतो. तर थर्ड पॉईंट काय आपला? आफ्टर बायटिंग अन इन्फेक्टेड पर्सन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो देन बाइट्स टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन. म्हणजेच आपला मॉस्किटो हा जेव्हा इन्फेक्टेड पर्सनला बाईट करतो तेव्हा ती पॅरासाईट त्याच्या ब्लडमध्ये एंटर होते आणि तो मॉस्किटो हा इन्फेक्टेड होतो तेव्हा तो नॉन इन्फेक्टेड पर्सनला सुद्धा बाईट करतो आणि ती पॅरासाईट नॉन इन्फेक्टेड पर्सनच्या बॉडीमध्ये सुद्धा रिलीज करतो. तर आपला पुढचा पॉईंट काय? फोर्थ पॉईंट हा आहे आपला. तर धिस मॉस्किटो रिलीज द प्लाझ्मोडियम पॅरासाईट इनटू द ब्लड स्ट्रीम. आणि हा मॉस्किटो बाईट केल्यानंतरून प्लाझ्मोडियम पॅरासाईट बॉडीमध्ये किंवा ब्लड स्ट्रीममध्ये रिलीज करतो. तर आपण ह्यानंतरचं एक्सप्लेनेशन बघणार आहे. तर हा मॉस्किटो आपल्या बॉडीमध्ये पुढे कसा हे करतो? तर व्हेन द पॅरासाईट मॅच्युअर
or they leave the liver and infect the red blood cell. म्हणजेच ह्या पॅरासाईट जेव्हा मॅच्युअर होतात जेव्हा त्या आपल्या बॉडीमध्ये एग डेव्हलप करतात तेव्हा ते आपल्या फर्स्टली लिव्हरला डॅमेज करतात. लिव्हर नंतरून ते आपल्या रेड ब्लड सेललासुद्धा इन्फेक्ट करतात. तर पुढचं एक्सप्लेनेशन काय आहे तर धिस बॅक्टेरिया ऑर इन्फेक्शन आर कॉज ड्यू टू अ मला एअर. म्हणजे ही बॅक्टेरिया किंवा इन्फेक्शन हे मॉस्किटो केव्हा डेव्हलप होतं तर हे मला एअर म्हणजे हे फ्रेश एअरमध्ये नाही होत. नंतरून काय ह्या डिसीजला आपण पहिले रोमन असं म्हणायचे पण नंतरून याचं नाव मलेरिया हे झालं. कारण की का झालं ह्या मॉस्किटोचं नाव मलेरिया किंवा ह्या डिसीजचं नाव मलेरिया केव्हा झालं जेव्हा आपल्याला कळालं म्हणजे आपल्याला समजलं की हा मॉस्किटो फ्रेश एअरमध्ये नसून तर दूषित एअरमध्ये त्याचे इन्फेक्शन हे स्प्रेड करतो. तर काय द पॅरासाईट हॅज अ 2 स्टेजेस. आपण बघितलं जे हा मॉस्किटो 2 स्टेजमध्ये आपल्या बॉडीला इन्फेक्ट करतो. फर्स्टली तो आपल्या लिव्हरला डॅमेज करतो नंतरून आपल्या रेड ब्लड सेलमध्ये एंटर करतो. तर 8 पॉईंट काय आपला देन धिस मॉस्किटो इन्फेक्ट टू दी लिव्हर सेल. देन हा मॉस्किटो आपल्या लिव्हर सेललासुद्धा इन्फेक्ट करतो अँड देन इन्फेक्ट अ रेड ब्लड सेल. आपल्या रेड ब्लड सेललासुद्धा हा मॉस्किटो इन्फेक्ट करत असतो. देन सेकंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाईट टू दी सेकंड इन्फेक्टेड पर्सन. तर इन दिस वे ही सायकल ही आपण कंप्लीट केलेली आहे मलेरियाची. थँक्यू.